দেখ টাইপস অফ রিলেশনস কি আমাদের মেইনলি থ্রি টাইপস অফ রিলেশনস হয়। একটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন, একটা সিমেট্রিক, আর একটা ট্রানজিটিভ। রিফ্লেক্সিভ মিন্স কি, যে ইওর ওন শ্যাডো, তোমার নিজেরই শ্যাডো তুমি দেখতে পাচ্ছ, রাইট? দ্যাট মিন্স 1,1 2,2 লাইক দ্যাট, দিস টাইপ অফ হোয়াট হ্যাপেন কিছু হয়েছে। তো রিফ্লেক্সিভ কি, নিজের ওন শ্যাডো, ইউ উইল সি ইওর ওন শ্যাডো মিন্স কি, যে তুমি 1,1 2,2 3,3 দিস কাইন্ড অফ element, this kind of ordered pair should be there in the relation. But for all the elements, it should be true for all the elements from the mother set or যেই সেটের উপর defined থাকবে। Suppose the relation is defined on natural number set, so for all natural number, own shadow should be there. That means for every natural number, the connected between each and every element should be there. মানে 1 should be connected with itself, 1,1. That means আমি বলেছিলাম রিফ্লেক্সিভে for every element a comma a, এই যে লেখা আছে a comma a should be present, a comma a should be present for all a belongs to capital A, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল A means কি, যে সেটের উপর ডিফাইন করা থাকবে রিলেশনটা, because relation always defined on the sets, না কোন সেটের থেকে তো আমি নেব। কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট সেট means কি, A and B, তো A একটা সেট, B একটা সেট, দেন তো ক্রস প্রোডাক্ট হচ্ছে, and from the cross product you are taking a subset, some elements. তাহলে যে এলিমেন্ট গুলো নিচ্ছ সেগুলো কি অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য সেট এ আর সেট বি, তো কিছু সেট থাকবে, সেই সেটের এলিমেন্টই তোমার দেখতে হবে যে তাদের নিজস্ব অর্ডার পেয়ারটা ওই সেটে আছে কিনা। দেন সিমেট্রিক মিন্স if you have got a comma b belongs to R, suppose a comma b, this ordered pair is present, it should be present in the relation, ঠিক আছে? a comma b, this ordered pair is present in the relation, and then you have to search that the reverse ordered pair b comma a is in the relation R or not. a comma b টা আছে, এই রিভার্স অর্ডার পেয়ারটা আছে কিনা সেটা খুঁজতে হবে, সেটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? and it is also should be true for every element, like for every a comma b the reverse pair should be there in the relation, ঠিক আছে? Transitive means the transitive relation, if you see the picture then you will get to understand that A to B and B to C are there, and you have to search for that A to C is there or not. কি বললাম? A to B and B to C is present in the relation, and you have to search that A to C is present or not, ঠিক আছে? এটা transitive এর কন্ডিশন। এবার এটা কন্ট্রাও প্লে করে, কি কন্ট্রাটা, যে AB and BC are not there, then we will not search for AC, ঠিক আছে? AB and BC যদি প্রেজেন্ট থাকে, then we will search for AC to make it transitive, and if AB and BC are not present in the set, then আমরা কিন্তু ট্রানজিটিভ হবে না সেটা বলতে পারবো না, because the AB and BC এই কানেকশনই গিভেন নেই, সো ট্রানজিটিভ মে হোল্ড অর মে নট, ওখানে হচ্ছে কি কোনো কনফিউশনে আসবে না। ক্লিয়ার? এই দুটো কন্ডিশন মনে রেখে আমরা যদি সামস করি আগে সেটা বেশি বেটার হবে। সামস করার একটা জিনিস বলবো যে if a relation R will be called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric as well as transitive, মানে suppose question given আছে prove that the relation is equivalence relation, so what you need to prove, you need to prove that the relation R is reflexive and symmetric and transitive, all the things should be present, okay? সবকটাই হতে হবে। সাপোজ রিফ্লেক্সিভ হলো না, দেন তবে কিন্তু আর সিমেট্রিক আর ট্রানজিটিভের জন্য চেক করতে হবে না, বিকজ রিফ্লেক্সিভ যদি না হয় দেন আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন হবে না। আমি শুধু ইকুইভ্যালেন্স রিলেশনস এর জন্য বলছি। যদি ইন্ডিভিজুয়ালি বলে চেক ফর রিফ্লেক্সিভ, সিমেট্রিক এন্ড ট্রানজিটিভ, দেন উই হ্যাভ টু চেক অল অফ দেম, এন্ড যদি বলে চেক দ্য রিলেশন আর ইজ ইকুইভ্যালেন্স অর নট, then you will check one by one reflexive, symmetric and transitive. Suppose in any step the relation is not reflexive or it not be symmetric, then ওখানে তুমি এন্ড করে দেবে, ঠিক আছে? এনিওয়ে, নাম্বার 1 সামটা আগের দিন বলা হয়েছিল, আমি নাম্বার 1টা না গিয়ে নাম্বার পরে আসবো, নাম্বার 2 এ। এই টাইপের সামস গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সামে আসার মতোই, মানে এখানে আমি একদম ইজি সামটা যেটা কিনা ছিল সেটা আগের দিন বলা হয়েছিল, ওটা বলতে পারে যে নর্মাল ইজি সাম। এখান থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি সাম প্রবলেমস, যে লেট আর বি দ্য রিলেশন অন জেড, জেড মিনস এই যে অলওয়েজ বলেছিলাম যে রিলেশন ইজ ডিফাইন্ড অন সাম সেট, যে সেটের উপর ডিফাইন করা থাকবে যেখান থেকে রিলেশন এলিমেন্টস গুলো নেবে।
তো রিলেশন আর ডিফাইন্ড অন হুইচ সেট, জেড মানে ইন্টিজার সেট, ঠিক আছে। আগে বুঝে নে, লেখা আর বোঝা কি একসাথে পসিবল হয়? তোমার মনে হয় আগে দেখে নিলাম এটা, তারপরে আমি টাইম দেবো, আস্তে আস্তে দেখে দেখে টুকবি, ঠিক আছে। তো a comma b belongs to z, mod of a minus b less than equal to 5, চেক ফর ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। এখানে দেখ চেক বলেছে, মানে কি আমি ওই রিফ্লেক্সিভ, সিমেট্রিক আর ট্রানজিটিভ তিনটেই চেক করতে হবে, যেখানে হবে না সেখানে স্টপ করে দেবো। তো mod a minus b less than equal to 5, what is mean by that? অ্যাপ্লিকেশনে কি mod মানে পজিটিভ নিয়ে কাজ করছি আমরা, ঠিক আছে। দেখ, তো বেসিক রুল ওয়াইজ আসবো। ফার্স্টে রিফ্লেক্সিভ মানে কি বললাম, যে ডেফিনেশন মনে রাখতে হবে, a comma a, কারেক্ট, a comma a should be followed by every element, এইটা মনে রাখতে হবে। মানে a comma a আরে থাকবে, মানে a comma a should be followed by every element, এটা মনে রাখবি। তো ফর রিফ্লেক্সিভ এই a belongs to z নিয়েছি। দেখ, a belongs to z কেন নিয়েছি? because the relation is defined on that z. So I have taken an arbitrary element from the integer set. If a comma a belongs to r, যদি এটা হয় then তো রিফ্লেক্সিভ বলবো। তাহলে যদি a comma a belongs to r হয়, then what condition we can write, what condition it will follow? এই যে এই কন্ডিশনটা ফলো করবে, এই যে সার্কেল করা আছে, তো দেখেন বড় বড় করে লেখা আছে না, যে r equal to a comma b such that ab belongs to z আর mod a minus b less than equal to 5. That means for every a comma b it will this condition will hold, ঠিক আছে। তাহলে for a comma a, if I want to apply this condition, then it will be mod of a minus a less than equal to 5, yes or no, correct? তাহলে mod a minus a মানে কত হবে? এটা 0 less than equal to 5 আসলো। তো এবার তোকে দেখতে হবে যে তুই কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে যে রেজাল্ট তোর কাছে আসলো, the result is true or false? রেজাল্টটা ট্রু না, ট্রু কন্ডিশন তো 0 less than equal to 5, এটাকে আমরা ট্রু বলতে পারি। So that means 0 less than equal to 5, it is true. That means for any a means কি, a হচ্ছে কি একটা arbitrary element. So if you take any element, this result will get hold. তুমি এর ভ্যালু তুমি যাই নাও না কেন, এই রেজাল্টটা হোল্ড করবে এবং ট্রু হবে। দ্যাট মিনস রিফ্লেক্সিভের কন্ডিশনটা আমি স্যাটিসফাই করছে। কথাটা বোঝা গেল কিভাবে রিফ্লেক্সিভ প্রুভ করছি? তো যখনই এটা রিফ্লেক্সিভের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলো, তো এটাকে বলবো রিফ্লেক্সিভ আর যে রিলেশন, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্সিভ, ঠিক আছে। দেখ, এইগুলো কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা, এইগুলোকে বলা হয়। 11 এর রিলেশনস আর 12 এর মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। এইগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট কেন বলা হচ্ছে? 11এও ডোমেন কোডোমেন ছিল। অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে কি, মানে যার কোনো রূপ নেই, তাই না? অ্যাবস্ট্রাক্ট থিংস, সেগুলো তো বলা হয়। তো এখানে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা মিন্স যেখানে কিনা নর্মাল যে ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা আছে, যার ক্যালকুলেশনস গুলো, সেগুলো এখানে কোনো কাজেই লাগবে না। দিস অল আর বেসড অন দ্য, আমি বলবো, রিয়েল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইয়োর কনসেপ্ট, মানে এটার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। এগুলো অল আর পার্ট অফ দ্য রিয়েল অ্যানালিসিস, মানে তোমাকে এখানে অ্যানালাইজ করতে হবে যে এইগুলো কি প্রুফিং পার্টই রয়েছে। তো এইগুলো বুঝতে গেলে একটু ভালো ঠান্ডা মাথায় আমি পারবো করতে, সেই মেন্টালিটি নিয়ে বুঝলে ভালো হবে। কনফিউশন ক্রিয়েট করে লাভ নেই। কনফিউশন ক্রিয়েট করা মানে কি, তোর ধর হতে পারে যে আমি একটা জিনিস বলছি, তোর ভাবছিস অন্য কিছু। সো ওটা অ্যালাইন হতে হবে প্রপারলি, যেই ওয়েতে আমি বলছি তোকে ব্ল্যাঙ্ক ব্রেন রেখে সেই ওয়েতে ভাবতে হবে, দেন ইউ উইল গেট কানেক্ট উইথ দ্যাট। আদারওয়াইজ কোনো কানেকশন বিল্ড আপ হবেই না, পরে গিয়ে আবার বোঝাতে হবে। যতবারই বলি না কেন ততবারই সেম প্রবলেম থাকবে, ঠিক আছে। সো যাই হোক, আমি আবার বলছি, দেখে নাও। এবার সিমেট্রিকের পার্টে আছে। দেখ, সিমেট্রিক মানে কি? সিমেট্রিক কি ছিল? যে ab belongs to r, ওটা আছে, গিভেন আছে। আই উইল ফাইন্ড রিভার্সটা হবে কিনা, ওটা আমাকে প্রুভ করতে হবে। তো আমি ধরে নেব বাই ডিফল্ট যে a comma b from the mother set, from the z, such that ab belongs to r. ab belongs to r such that means কি, যেটা গিভেন আছে, যে I will take ab belongs to z such that, এমন ভাবেই নেব যাতে কিনা ওদের অর্ডার পেয়ারটা রিলেশনে থাকে। তুমি এমন কোনো এলিমেন্ট চুজ করবে না যাদের অর্ডার পেয়ার রিলেশনে নেই, ঠিক আছে। তো অর্ডার পেয়ার তোমার রিলেশনে থাকতেই হবে, তো সেই অর্ডার পেয়ারই নেব। and then I will apply the condition of the relation. Condition কি? If a comma b belongs to r, then the condition is mod a minus b less than equal to 5, correct না? এটা তো এটা হলে এটা হবে, রাইট? আচ্ছা, if I need to prove, আমাদের এখানে প্রুফ করতে কি হবে? উল্টোটা, বিএ করতে হবে। তো বিএ করতে গেলে আমাকে প্রুফ করতে কি হবে? mod b minus a less than equal to 5। যদি এই কন্ডিশনটা চলে আসে, তাহলে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ ট্রু। তাহলে mod a minus b আর mod b minus a কি ডিফারেন্ট, আলাদা? আমি লিখে দিয়েছি পাশে যে সিন্স mod a minus b আর mod b minus a সেম,
কারণ রিজন কি, তুই 5 - 2 কর, কত হয়? তাহলে ওর মড নিলে কত হবে? 3। উল্টো কর, 2 - 5 কর, কত হয়? ওর মড নিলে সেমই হচ্ছে। That is why mod of a minus b and mod b minus a is same. So that is why since we have got mod b minus a equal less than equal to 5, so according to the definition, a b comma a belongs to R. So we have started with a comma b belongs to R and we have ended with b comma a. That means since we are proving it in general manner, so for every element of a comma b, the relation will get hold for symmetricity. So that's why R is symmetric. ঠিক আছে? এর পাশে কি আছে? কিছু নেই। আচ্ছা, ফর ট্রান্সলেটিভ আসো, এটাই মেইন। ফার্স্ট দুটো না খুবই ইজি, এই দুটো মনে রাখাটা করাটা খুবই ইজি হয়ে যায়। যদি 4 মার্কস দেয়, রিফ্লেক্সিভ আর সিমেট্রিকের জন্য তুই 1 পেয়ে যাবি, অ্যান্ড ট্রান্সলেটিভ ইউ উইল গেট 2। 4 মার্কসের ডিভিশন বলছে, তো এটাই মেইনলি আটকে যায়। তো এটার জন্য যখন আমরা ট্রান্সলেটিভ দেখবো সব জায়গায় না ওই দুটো কন্ডিশন খুবই ইজিলি হয়ে যাচ্ছে, বাট এইটার জন্য আমাকে অনেক সার্চ প্র্যাকটিস করতে হয়, অনেক টাইপের ভ্যারিয়েশন অনেকগুলো, এইখানে ক্যালকুলেশনটা মেন দরকার। দেখ এখানে কি করছি আমি, ABC belongs to Z such that AB belongs to R, BC belongs to R. Because আমরা ট্রান্সলেটিভে কিছু আগে দেখলাম না যে AB ইমেজটা মনে করবি, ইমেজ মনে করলেই হবে ABC, that means A to B and B to C should be there. So A to B means AB belongs to R and BC belongs to R, it should hold. So AB belongs to R means what? Mod A minus B less than equal to 5, and BC belongs to R means কি? Mod B minus C less than equal to 5. Correct না? এই দুটো হয়ে গেল। পরে দুটো দেখিস না বলছি। What we need to prove? We need to show that AC belongs to R. Correct না? AC belongs to R মানে কি প্রুভ করলে AC belongs to R হবে? এটা প্রুভ করলে যে mod A minus C less than equal to 5. So how will you prove that mod A minus C less than equal to 5? এই mod থেকে তো ডিরেক্ট পসিবল না প্রুভ করা, তো মডকে তো রিমুভ করতে হবে। সো মড যদি রিমুভ করিস মনে রাখবি যে নেগেটিভ নাম্বার থেকে স্টার্ট হয়ে মডটা রিমুভ হয়, মানে মড মানে কি পজিটিভ না। তো এবার তুই ভাব a minus b যদি 5 হয় তাহলেও mod a minus b 5 হবে। if a minus b is -5 then also mod a minus b is 5। ভালো করে বুঝবি, আবার বলছি x is 3, so mod x is 3, x is -3, so mod x 3. So that is why for modulus both negative and positive should be there. Correct na? Minus and plus. So that is why if mod A minus B less than equal to 5, then we can write -5 less than equal to A minus B less than equal to 5. ঠিক আছে? তো এই সেম mod x equal to k আমি এইখানে একটু বলে দিই, mod x less than equal to k এটার ডেফিনেশনই জানতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, আমি এক্সাম্পল কি দিলাম যে if x equal to 3 then mod x will give you 3, and if x equal to -3 then also mod x equal to 3. Correct না? তো x equal to 3 mod x 3 হচ্ছে, x equal to -3 mod x 3। তাহলে mod x 3 হলে তোমার x এর জন্য দুটো মানে ভ্যালু থাকছে -3 আর 3। Correct না? So that is why আমরা যখন মডের সাম করেছিলাম ক্লাস 11 এ, when we have got that mod x equal to 3, we used to write that x equal to plus minus 3. If we remove the modulus, then the other side will be a plus minus. এটা মনে আছে? ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? বাট এখানে তো ইকুয়াল টু নেই, আছে ইনইকুয়ালিটি। সো ইনইকুয়ালিটির রেসপেক্টে আমরা ইনইকুয়ালিটি করব। So when mod x less than equal to 5, then according to this definition, the value of x will start from -k and it will go up to k, because lowest value is -3, highest value is +3. For the inequality, the value will lie between the lowest value and the highest value. So -k less than equal to x less than equal to k, that will be the what I will say, that will be the definition for mod x less than equal to k. বোঝা গেল? And that is why এটা কি বন্ধ হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ, আবার থ্যাংক ইউ, অনুভব। ঠিক আছে, and that is why mod a minus b less than equal to 5 means the -5 less than equal to a minus b less than equal to 5. as shown over here, that যখন তুই মডটা রিমুভ করছিস লোয়েস্ট ভ্যালু এন্ড হাইয়েস্ট ভ্যালুর মধ্যেই তোর ভ্যালুটা লাই করবে।
দেখ বোঝা গেল জিনিসটা ক্লিয়ার? তো সিমিলারলি মড বি মাইনাস সি কি হবে? -5 লেস দেন ইকুয়াল টু বি মাইনাস সি লেস দেন ইকুয়াল টু 5, মডটা রিমুভ হয়ে গেল। ঠিক আছে, এইখান থেকে এটা প্রুফ করতে হবে। কি করে প্রুফ করবো? As we have got the inequality without modulus, so this inequality and this inequality we will add them. এই দুটোকে অ্যাড করব। যদি অ্যাড করি প্রপার মানে করেসপন্ডিং এলিমেন্ট বা করেসপন্ডিং সাইড গুলো অ্যাড করতে হবে না? তো -5 will get added, কত হয়? -10. a minus b, b minus c will get added, কত হবে? a minus c. 5 আর 5 will get added, 10. সো এবার তুই রিভার্স ভাব, ওখানে কি লেখা ছিল? mod x less than equal to k means minus k less than equal to x less than equal to k. এর উল্টোটা যদি করি আমরা, তাহলে mod x equal to k, তো এখানে -10 to 10, তো mod a minus c will be less than equal to 10. Clear না? According to this definition, is it okay? So have we got this? No. So that means the transitivity will not hold. The transitive condition relations এর true হলো না। এবার যখন হলো না, ঠিক আছে, তখন তোকে ওই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কোন এলিমেন্টের জন্য হয়নি। দ্যাট মিনস যখন হবে না তখন তোকে একটা এক্সাম্পল দিতে হবে, লাইক ফর দিস এলিমেন্টস দ্য কন্ডিশন উইল নট গেট হোল্ড। কি করে মনে রাখবি এটা? মনে রাখতে গেলে ধর অরিত্র কাউকে প্রপোজ করলো, ঠিক আছে, এবার যদিও হ্যাঁ বলে দেয়, তাহলে কেউ জিজ্ঞেস করো তুমি আমাকে হ্যাঁ কেন বললে? নিশ্চয়ই না, ও তো আনন্দ পেয়ে যাবে না, তো তোকে ফোন করবে যে আমাকে হ্যাঁ বলেছে, রাইট? তাই তো নাকি না? আমি ভুল বলছি? তাহলে তুই হ্যাঁ বলে জিজ্ঞাসা করবি কেন হ্যাঁ বলেছো, আমার মতন ছেলেকে হ্যাঁ বললে কেন, আমার মধ্যে কি দেখলাম জিজ্ঞাসা করবি? হ্যাঁ, রিজেক্ট হলে তখন তুই কোশ্চেন করবি যে কেন রিজেক্ট করলে, আমার মধ্যে এমন কি নেই যার জন্য রিজেক্ট করলে। হ্যাঁ, তো রিজেক্ট হলে তখন তার কোশ্চেনটা কেন রিজেক্ট হলো, তাই তো? হোয়াই থাকে, তো রিজেক্টেড। তো রিজেক্ট হলেই তুই কোশ্চেন আসবে কেন হলো, তার আনসারটা খোঁজা বের করবি, তুই খুঁজবি এখন ওই পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিয়ে, পার্টিকুলার কোনো না কোনো রিজন তোর মধ্যে থাকবে যার জন্য না বলেছে, তাই তো? তো পার্টিকুলার কিছু একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোকে বোঝাতে হবে যে হ্যাঁ এর জন্য এটা ট্রু না। তাহলে পার্টিকুলার এক্সাম্পল কখন আসে? যখন রিজেক্ট হবে। আর যদি রিজেক্ট না হই এই টাইপের কন্ডিশনসে, আমরা জেনারেলি যখন প্রুভ হয়ে যাচ্ছে তখন আর এক্সাম্পলটাও দরকার নেই। মনে থাকবে জিনিসটা? দেখ সারা জীবন কাজে লাগবে কিন্তু এই অঙ্কটা যেভাবে বললাম, ঠিক আছে? ভিডিওটাও আছে, মাকেও দেখাতে পারিস, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে এক্সাম্পল নিয়েছি আমি। দেখ এক্সাম্পলটা করা খুবই ইজি। প্রথমে আমি এক্সাম্পলটা বলি, যখন তোরা নিজেরা ট্রাই করবি সামস গুলো তখন আমি একটা ধরে হেল্প করবো, বাট এক্সাম্পল খুঁজে বের করাটা এত ডিফিকাল্ট না, ঠিক আছে? দেখ আমাকে কি খুঁজে বের করতে হবে, মানে মেইনলি আমাকে কি টাইপ, মানে হাউ উইল আই চুজ দোজ এলিমেন্টস, এগুলো তো আর এমনি মুখস্থ করে ক্লাসে মানে এক্সাম যাওয়া পসিবল না। তো আমাদের মোটিভ ইজ দ্যাট the difference should be less than equal to 5. If the elements a and b I will take in such a manner that the difference between a and b should be less than equal to 5, as well as the difference between b and c should be less than equal to 5. But the difference between a and c is not less than equal to 5. মানে a আর b এর মধ্যে ডিফারেন্সটা 5 এর কম থাকবে, b আর c এর মধ্যে ডিফারেন্স 5 এর কম থাকবে, বাট a আর c এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা 5 এর বেশি হয়ে যাবে। সেই টাইপেরই এলিমেন্ট নেব। তো খুবই ইজি। 1 নিয়ে নে ফার্স্টে, তাহলে 1 এর পর থেকে আমি 4 নিয়েছি, তুই 5 ও নিতে পারতি যদি মনে করিস, 5 ও নিতে পারতি, বিকজ 5 আর 1 এর ডিফারেন্স 4 হয়, ঠিক আছে? তো b 4 নেওয়া হয়েছে। b যদি 4 নিই তাহলে c কত নেব আমি, যদি ডিফারেন্সটা তোর 5 এর কম হয়? নিতে পারি অবশ্যই, কিন্তু এমন ভাবে নেব যাতে কিনা a আর c এর ডিফারেন্সটা 5 এর বেশি হয়, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে 7 নিলে ক্ষতি হতো না। If you have taken 7 on that, then 1 আর 7 এর ডিফারেন্স কত হয়? 6, 5 এর বেশি হচ্ছে, তো নিতে পারি। বোঝা গেল কিভাবে নিচ্ছি আমরা, কি লজিকে? সো আমি এইভাবে চুজ করা হয়েছে a1 b4 c8, আরো পেয়ার হতে পারে। 1 4 8 এর জন্য mod a minus b, how much it will be? 3, that is less than equal to 5, that means condition is true. Mod b minus c, how much it will be? It will be 4, less than equal to 5, so condition is true. But mod a minus c, দেখো mod a minus c is 7, it is not less than equal to 5. So that means we can see a pair that AB is in the relation, BC also is in the relation, because এই দুটো কন্ডিশন হোল্ড করছে, মানে এটা রিলেশনে আছে।
but AC is not in the relation. তো AB আর BC রিলেশনসে খুঁজে পেয়েছি বাট AC পাইনি, দ্যাট মিনস দ্য কন্ডিশন অফ ট্রান্সিটিভিটি is not true. That means R is not transitive and hence R is not an equivalence relation. ঠিক আছে, এখানে হয়তো কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল স্যার একটা এলিমেন্ট ওয়ান্স সেট অফ এলিমেন্টস যেটা ট্রু হলো আর কি হতে পারে না? এরকম অনেক হতে পারে। তুমি তো এ বি সি তো ইন্টিজার ছিল, A-1 B2 C7 নিয়ে নাও, হয়ে যাবে। ঠিক আছে।